پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ وہ پائلٹ جو کہ عمران خان کو جلسے جلوسوں کے سلسلے میں مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے تو جو طیارہ ہے جس میں عمران خان جاتے ہیں وہ اڑا کے لے کے جاتے ہیں، اس پائلٹ کو دھمکیاں آمیز کالز موصول ہو رہی ہیں، نامعلوم نمبرز سے یہ کالز موصول ہو رہی ہیں اور اداروں سے مطالبہ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، نوٹس لیا جائے یہ صحیح نہیں ہو رہا، کیوں ہو رہا ہے۔ اب کیا فواد چودھری صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ درست ہے، اس کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے یہ ہم پوچھ رہے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی اس سلسلے میں نیازی صاحب؟ دیکھیں پہلے تو ان کو جتنے یہ اس باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کو چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب سے معافی مانگی، ہمارے بڑے کیس اینکر ہیں کامران شاہد صاحب، انہوں نے معافی مانگی کہ نواز شریف سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو وداؤٹ منسنگ ورڈز نواز شریف صاحب سے معافی مانگنی ہوگی کہ جب آپ تھے تو یہی کام ہم آپ کے ساتھ ہوتا رہا اور ہم ایڈ اینڈ ایبٹ تھے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ باقی فواد چودھری صاحب کو چاہیے تھا کہ جو وہاں دھمکیاں میز آیا ہے اس کے تفصیل بتاتے اور اس کی ساری ڈیٹیل بتاتے، اور اس کی اگر رکی ہے تو اس کی بالکل انویسٹیگیشن نہیں، وہ آڈیو میرے خیال نہیں سنائی، انہوں نے اپنے ایک ایکٹیوسٹ کی آڈیو سنائی ہے جس کے اندر اس کو کہا کہ تمہیں 5 منٹ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آڈیو جو ہے اگر ابصار عالم کے اوپر یہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی آڈیو آتی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں، لیکن اس باوجود میں کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کو تحقیق کرنی چاہیے، اور جس طرح پہلے رانا سلانہ نے کہا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی سیکورٹی انشور کر رہے ہیں، سب کی سیکورٹی انشور کر رہے ہیں، اسی طریقے ان کو ساری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ آخری بات صرف یہ ہے، اور میں کل بھی 1-2 ٹی وی پروگرام سے بیٹھا تھا اور یہی بات کہی ہے کہ یہ جو عمران ریاض صاحب کے اوپر جسے مظہر صاحب نے مذمت کی ہے، ریاض میر صاحب کو اٹھایا گیا، تو جیو نے پہلے وقت سے شاہزیب خاندان صاحب کے پروگرام سے لے کے آج تک اس کی بے شمار مذمت بھی کی ہے، ان کو ٹی وی یہاں پہ ٹائم بھی دیا ہے۔ لیکن یہ اصول جو ہے، یہ اصول میں نے کل نہیں اپنایا، یہ اصول میں نے تب بھی اپنا لیا تھا جب احمد نورانی صاحب کا بھی سر پھاڑا گیا تھا، جب محسن بیگ جو آخری واردات تھی عمران خان صاحب کے اقتدار سے جانے سے پہلے، تب بھی ہوتا۔ ان کو چاہیے کہ اس کے اندر اس کی یا معافی مانگے اس دور کی، یا پھر اس کے بعد جو ہے توقع کریں۔ یہ جو بات کریں، ٹھیک ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں نیازی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو پہلے شروع کرنی چاہیے معافی مانگنے سے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ کنڈیم کرتا ہوں کہ پائلٹس کو اگر دھمکیاں ملی ہیں تو ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کا سلسلہ تبھی تو ایسا وقت آنا چاہیے کہ آپ ماضی کی یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند کریں۔ یہ ہر دفعہ وہی سلسلہ ہے، جو پی ٹی آئی کرتی رہی ہے وہی نون کرے گی، جو نون کرتی رہی ہے وہی پی ٹی آئی کرے گی، تو اس طرح تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے کہ جس میں لوگ آزادی اظہار جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور اسی طرح سیاسی سرگرمیاں جو ہے جن کی آئین میں اجازت ہے وہ سرگرمیاں بھی روک ٹوک کے بغیر کر سکیں، جلسے جلوس کر سکیں۔ اسی طرح کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پائلٹس کو بھی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں یہ سب کچھ کیا ہے، جرنلسٹوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور احتساب کے نام پر انتقام کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بہتر ہے کہ وہ ماضی کے جو غلطیاں کی ہیں اس کی معافی مانگیں، تاکہ آئندہ ان کے ساتھ یہ اگر کوئی دہرائے تو ہم کم از کم ذہنی طور پر کلیئر ہوں کہ انہوں نے معافی مانگ لی، آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، معافی مانگ کر آگے چلیں تو ذرا بہتر ہوگا۔ اطہر؟ دیکھیں جی، ہم سب کو میاں صاحب سے معافی مانگنی چاہیے۔ جرأت کیسی ہوئی ہماری کہ ہم ان سے یہ پوچھ سکیں کہ جن فلیٹس میں بیٹھ کے آپ انقلاب برپا کر رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، آج تک آپ اس کی ایک رسید نہیں دکھا سکے۔ لیکن غلطی ہماری ہے، پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ جو 45% بچے ہیں نا جن کی گروتھ نہیں ہو سکتی، جن کو کھانے کی خوراک نہیں ہے، ان کو حسن حسین سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو بلاول سے معافی مانگنی چاہیے۔ تھر میں جو بچے
भूख और प्यास से मर जाते हैं, उनको बख्तावर से माफी मांगनी चाहिए। तो हम सबको मियां साहब से माफी मांगनी चाहिए, और जो जो मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने ये चलाई थी ऑडियोज और वीडियोज कि मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं मियां साहब से अपनी तरफ से माफी मांगता हूं और पूरी कौम की तरफ से माफी मांगता हूं। ये मुल्क आप लोगों का है, इस आम बंदे का मुल्क नहीं है। आपसे वाकई माफी मांगनी चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि जो उनको धमकियां मिल रही हैं, देखें ये एक पुराना तरीकाकार है। मांगेंगे सर आपको थोड़ी माफी मांगने को कहा था, सर, मांगेंगे आपसे पूछा था कि क्या फिक्र ना आपसे माफी मांगनी करो। चाहिए? उसने आपसे पूछे बगैर आप मांगेंगे, फिक्र ना करें, यकदम आपको पता चलेगा कि माफी मांग ली है। वो लीडर जो है कमाल का आदमी है, आपका जो कायद है। अच्छा, मेरे कायद आप हैं, इस प्रोग्राम के वजीर आजम आप हैं, तो मैं इस जिम्मेदारी आपके ऊपर रखता हूं कि जो भी आप फैसला करेंगे माफी के हवाले से वो हम कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पायलट्स को धमकियां आ रही हैं, देखिए ये एक पुराना तरीकाकार है। हुकूमत के दौरान लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। आज जो आरिफ अलवी साहब ने खत लिखा है उसमें मतीउल्लाह जान का जिक्र भी है, उसमें असद तूर साहब का जिक्र भी है, उसमें नाजिम जोखियों का जिक्र भी है, अजीज मेमन का जिक्र भी है। तो मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो इस हुकूमत की फर्ज बनता है कि वो इस हवाले से तहकीकात भी करवाएं और इस हवाले से फिर वो खुल के अपना मौकिफ भी सामने रखें। अदरवाइज ये वही विशिष्ट सर्कल है कि 2-3 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब ये इल्जामात लगा रहे होंगे, नवाज शरीफ की बहुत सारी बातें, बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी में ये नाम लिए कुछ मखसूस और इल्जामात लगाए, और आज फिर उन्हीं के पार्टी के सदर जो है वो एक खत लिखते हैं और उनमें गिला शिकवा भी करते हैं कि उनके साथ जो हुआ उससे मुतल्लिक। तो ये बड़ा दिलचस्प है वैसे। लेकिन बेनज़ीर ये जो बात कर रहे हैं अतहर, क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्योंकि नाकदीन ये भी कहते हैं कि क्यों पायलट को क्यों धमकियां दी जाएंगी? अगर जाना इधर उधर कहीं है तो खान साहब वैसे भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, कोई कबाहत थोड़ी है इसमें। नहीं अलीना, देखिए मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब का ये मुतालबा जो है बिल्कुल दुरुस्त है। तहकीकात भी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी इमरान खान साहब को बेहतर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और अगर ऐसी कोई धमकियां मिल रही हैं उनको जैसे उनकी जान को कोई ख़तरा है, तो बिल्कुल ज़रूरी है कि सिक्योरिटी, पूरी मुकम्मल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात की फवाद चौधरी साहब ने कि एक अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं और उन्होंने इशारा किया आईबी की तरफ, तो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ने ANF का क्यों नाम नहीं लिया, मेरे ख्याल से इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने किसी और इदारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमें मेरे ख्याल से अंदाज़ा है कि अननोन नंबर से कॉल्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं। अच्छा, उन्होंने नाम भी लिया बेनज़ीर। उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कुछ दिन पहले ये उनसे खबर मंसूब हो रही थी कि बिल्कुल सियासी जो सरगर्मियां हैं या सियासी मामलात हैं उनसे दूर रहें, कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। तो फिर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है अलीना कि फिर उन्हीं इदारों से आप कह रहे हैं कि तहकीकात क्यों करें? अच्छा, मेरे 2 तज्जियाकार जो पैनल पे मौजूद हैं वो ये राय रखते हैं कि इमरान खान साहब को जो पहले होता रहा है उसके ऊपर पहले माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद वहां से आगे बढ़े। नहीं देखिए, इसमें अलीना मेरे ख्याल से पहली दूसरी कोई बात नहीं है। इसमें तो सिंपल एक सिक्योरिटी का मसला है, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, इसमें कोई बट्स एंड इफ्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, पहले तो मुझे ये सवाल भी अजीब सा लग रहा है, जिस पिछले 3-4 दिन से पूरे मुल्क में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, और ये हमारा मौजू ही नहीं है कि लोग पूरे मुल्क में जहां जहां बारिश हुई है, बलूचिस्तान में क्या तबाही मची हुई है, बाकी जगहों पे क्या तबाही मची हुई है, कराची शहर में क्या जरा सी बारिश होती है और क्या तबाही मच जाती है, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है। देखिए, पहली चीज ये कि क्या पायलट ने पाल्पा को लिखा है, जो पायलट एसोसिएशन है, इस हवाले से, क्योंकि वो बहुत पावरफुल जो है वो इंस्टीट्यूशन है और बहुत पावरफुल एसोसिएशन है, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको ये लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि वो इस मामले में बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस लेते हैं। अदरवाइज बिल्कुल ये कॉल्स आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स भी आती हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। अब ये पता नहीं कि कहाँ से कॉल आई है, किस एजेंसी से कॉल आई है। अगर एजेंसी से कॉल आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल वैसी कॉल हो जैसी चौधरी परवेज इलाही को आई थी कॉल, उस तरह की तो कॉल नहीं है। लेकिन इमरान खान को खुद भी पता है, उनके लोगों को भी पता है, और जनरली भी ये है कि इमरान खान को एक सिक्योरिटी थ्रेट है,
तो सिक्योरिटी थ्रेट अगर है तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस जो है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए इस हवाले से। और बिल्कुल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, वो अपने ओपोनेंट्स के उसमें रुकावटें डालते हैं। और पिछले 3 महीने में जो कुछ हुआ है वो मेरा ख्याल है जिस तरह से रुकावटें डाली जाती हैं, वो मेरा ख्याल है इस मुख्तसर मुद्दत में इस गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे उसमें 25 मई वाला वाकया हो, उसके बाद के वाकयात हो, ये जो जर्नलिस्टों वाले वाकयात हैं, ये वाकयात हो, 3 महीने में इतना कुछ हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है एक मुत्तहदा हुकूमत, जो मुत्तहदा पार्टियों की हुकूमत है, उसके लिए बहुत सोचने का मकाम है ये, और बहुत शर्म का मकाम है।